जय जगन्नाथ। आम राज्य ओडिशा यार इतिहास रे अनेक वीरपुरुष और वीरंगना को सबुदिन अमर कर त्याग बलिदान देशप्रेम कोटि कोटि ओडिया जनमानस गभीर भाव में रेखांकित कर वीर ओडिया मध्य शहीद बाजीराउतर स्थान अनन्य और सबुठारु भिन्न एवं स्वतंत्रता मध्य रही। केवल ओडिशा नुहे सारा भारतर कनिष्ठतम स्वाधीनता संग्रामी भावे मान्यता पाइथुवा वीर बालकंकर जीवनी स्वल्प थाई पारे। हुए तो तांकर वीरत्वर गाथा इतिहास गोटे किंबा दुईटी पृष्ठारे सीमाबद्ध होई पारे, किंतु सही वीरत्वर गाथा भविष्यत पीढ़ी को ब्रिटिश सरकार विरोध लड़िया लक्ष लक्ष बाजीराउत सृष्टि करिवार यह निश्चित भाव में बहुत बड़ प्रेरणादायक थिला। आमे प्रतिवर्ष से वीर बालक बाजीराउतर जयंती तथा तिरोधान दिवस श्रद्धांजलि दे था। मु व्यक्तिगत भाव मो श्रद्धांजलि अनेक समय कार्यक्रम उपस्थित रही श्रद्धांजलि अर्पण करि थाए, किंतु प्रथम थर आज राज्यर शासन मुख्य भाव 4.5 कोटी ओडिया सहित आज दिन में तांको श्रद्धांजलि ज्ञापन करने सुजोग मिली मु निजको धन्य मन करुँ। 1926 मसीहा आज दिन में ढेंकानाल जिला नीलकंठपुर ग्राम जहाँकि आमर ये फाउंडेशन सभापति महोदय ये विषय नीलकंठपुर बाबद ये उल्लेख करुले। एक गरीब खंडायत परिवार जन्म होते आम समस्त अति आपणार से ओडिया वीर पुत्र वरपुत्र श्री बाजीराउत पिलाटी दिनु से पिता को हरई लोकों घरे काम करी माँ पुओ दुखे कष्टे परिवार को गुजराण मेटाऊले। बाजीराउत ब्राह्मणी नदीर डंगा चलाई अन्य साधारण परिवार परी निजर जीवन को मध्य से मेटाऊले। सेतेबेले इंग्रेज सरकार तांको शासन प्रणाली को सहज करने उद्देश्य समग्र ओडिशा को दुई भाग में विभक्त करदे। गोटे है मोगलबंदी अंचल आ गोटे है गड़जात अंचल। या से नामित कले एवं विशेष करके गड़जात अंचल राजा माने इंग्रेज सरकार सहित बंधुत्व स्थापन करी प्रजा मानू शोषण करने आरंभ करदे। राज कर्मचारी मानकर दौरात्म्य लोक मैंने अतिष्ठ हो उठिले। समय समय गड़जात अंचल यही शोषण एवं कोषणर फलस्वरूप पुंजीभूत असंतोष वृद्धि पाई एक विस्फोरण रूप नेउथला। किंतु राजा माने इंग्रेज सरकार साहाय्य ताकू कले बड़े कौशले ये जो विद्रोह चली अन्याय विरुद्ध रे से कौशल क्रमे पुणी दमन करुले। अन्याय अत्याचार दूर कर देश को स्वाधीन करने समस्त मन भितर धीरे धीरे एक नूतन आशा एवं उद्दीपना सृष्टि है एवं धीरे धीरे यह समस्त मध्य व्याप्त है। एवं 1937 मसीहा ढेंकानाल गड़जात राजा शंकर प्रताप अत्याचारी शासन विरुद्ध रे आंदोलन तीव्र रूप धारण करथिला। यही आंदोलन नेतृत्व नौथिले से अंचल वीर संग्रामी वैष्णव पट्टनायक एवं प्रजामंडल आंदोलन वरिष्ठ अन्यान्य समस्त नेतृस्तरीय व्यक्तित्व। ढेंकानाल जिलार भुवन ग्राम थिला ये आंदोलन केन्द्रस्तरी। भुवनटार यही आंदोलन कार्यपंथा मध्य स्थिर होउतला एवं अनेक समय से स्वाधीनता संग्रामी सहित जेतेबेले आगामी दिन ये स्वाधीनता पाई एवं जेभली भाव में अत्याचार कराउतला ताहा उपरे विभिन्न समय जो आलोचना होउतला से स्वाधीनता संग्रामी सहित बहुत बड़ बड़ लोक से वयस्क लोक मैंने बसिकी जितेबाला आलोचना करुले से समय से 12 वर्षर बालक बाजीराउत से प्रजामंडल आंदोलन रे जड़े सक्रिय कर्मी हिसाब से कार्य करुले। बड़ा आश्चर्य लगे जितेबले से बालक किभली भाव में खेल
ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ମିଶିବ, ବୁଲିବ, ଖୁସି ମନାଇବ। ସେ ସମୟରେ ସିଏ ଏଭଳି ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସେ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ହିସାବରେ କାମ କଲେ ଏବଂ ଖେଳିବା ବଦଳରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ବୟସ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ବାବଦରେ ସେ ସକ୍ରିୟ କର୍ମୀ ହିସାବରେ ସେଠି କାମ କରୁଥିଲେ। ଇଏ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଲାଗୁଥିଲା ଏବଂ ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା। ସେଦିନ ଥିଲା 1938 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 11 ତାରିଖ, ଯାହା ସଭାପତି ମହାଶୟ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଥିଲେ। ସେ ଗୋଟେ କାଳରାତ୍ରି ଥିଲା। ପ୍ରଜାମେଳି ଆନ୍ଦୋଳନର ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜା ଶଙ୍କର ପ୍ରତାପଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ସେଠି ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଥିବା ପୁଲିସ ବାହିନୀ, ସେ ପୁଲିସ ବାହିନୀକୁ ଭୁବନକୁ ପଠାଗଲା ଏବଂ ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ସେଠି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଲାଠିଚାର୍ଜ, ପ୍ରହାର, ଅତ୍ୟାଚାର ଏବଂ ଦମନ ଲୀଳା। ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ କେହି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ଅନ୍ଧାର ରାତିର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଶହ ଶହ ସଂଗ୍ରାମୀ ତୁରନ୍ତ ସେଠି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପୋଲିସକୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେହରେ ଥିଲା ଶତସିଂହର ବଳ। ବେକ କଟି ଯାଉ ପଛେ ରାଜ ଶାସନ ଏବଂ ଇଂରେଜ ଶାସନ ଲୋପ କରିବେ, ଏ ପ୍ରକାର ବଜ୍ର ଶପଥ ନେଇ ସେମାନେ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଇଂରେଜ ସେ ପୁଲିସ ବାହିନୀ ଉପରେ। ଏବଂ ଇଂରେଜ ପୁଲିସ ବାହିନୀ ସେ ସଂଗ୍ରାମକୁ ଏବଂ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣକୁ ସେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଲେ। ଭୁବନଠାରୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ମହକୁମା ଯିବା ବାଟରେ ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀଘାଟ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ଗାଁରେ ଲୋକେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଘାଟରେ ପାରି କରାଇବେ ନାହିଁ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଯେତେବେଳେ 2 କୂଳ ଉଛୁଳୁଥାଏ ଆଉ ସେଦିନ ଘାଟ ଜଗିବାର ପାଳି ଥିଲା 12 ବର୍ଷର ବାଳକ ବାଜି ରାଉତଙ୍କର। ସଙ୍ଗରେ ଆଉ କେତେଜଣ ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି। ହଠାତ୍ ପୋଲିସ ବାହିନୀ ଘାଟରେ ପହଞ୍ଚି ନାଉରିଆକୁ ନଦୀ ପାର କରିବା ପାଇଁ ଡାକିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ପରର ଘଟଣା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଆମର କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରୀନିବାସ ସାମଲ। ଏତେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଭୟ ତୁରେ ପୁଣି ଦେଖିଣ ତାଙ୍କରି ରୂପ, ବନ୍ଧୁକ ହାତରେ ଗୋରା ଶରୀରରେ ଅସ୍ତ୍ର ଆଚ୍ଛାଦିତ ଦର୍ପ। ଚେତନା ପାଇଲା ବିଶ୍ୱାସ ବାନ୍ଧିଲା ମନକୁ ଦୃଢ଼ କରାଇ, ଶୁଣ ଦୁଷ୍ଟଜନ ହୋଇ ସାବଧାନ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ନାହିଁ। ଷଡ଼ରିପୁ ମା ଅଙ୍ଗେ ବେଢ଼ିଛନ୍ତି, ମାକୁ ମୁକ୍ତ କରିବି, ପ୍ରତିବଦଳରେ ଜୀବନକୁ ମୋର ହାରିଲେ ପଛେ ହାରିବି। ଧନ ପ୍ରଲୋଭନ ନାହିଁ ମୋର ମନେ, ନଯିବି ତୁମ ପାଶ, ଏତେ ଶୁଣି ଶତ୍ରୁ ଅସ୍ତ୍ରେ ହୃଦ ଚିରି ବାଜିକୁ ମାରିଲେ ଶେଷ, ବାଜିକୁ କରିଲେ ଶେଷ। ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ 12 ବର୍ଷର ସାହସୀ ବାଳକ ବାଜି ରାଉତ। ସମସ୍ତ ବାଜି ରାଉତଙ୍କର ମର ଶରୀର ଦେଖି କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ପୋଲିସ ବାହିନୀକୁ ପୁଣି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଜୀବନ ବିକଳରେ ସେହି ଡଙ୍ଗାକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ନଦୀଗର୍ଭକୁ ପୋଲିସମାନେ ପଳାଇଲେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ଗୁଳିଚାଳନା କରିକି ସେମାନେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ସେହି ଗୁଳିରେ ଶହୀଦ ହେଲେ ରଘୁନାୟକ, ହରୁଷି ପ୍ରଧାନ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମଲ୍ଲିକ, ଫଗୁ ସାହୁ ଏବଂ ନଟ ମଲ୍ଲିକ। ଦେଶ ଓ ଜାତିର ସ୍ୱାର୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ବାଜି ରାଉତଙ୍କର ସହିତ 6 ଜଣଙ୍କର ରକ୍ତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ପାଣି ସେଦିନ ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ଗ୍ରାମ ଗୁଳିକାଣ୍ଡର ପରଦିନ 1938 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 12 ତାରିଖରେ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଥିବା ସେହି 6 ଜଣ ବୀର ଶହୀଦଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ କଟକକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କଟକକୁ ଆଣି ଏକ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ କଟକ ଖାନନଗର ଶ୍ମଶାନରେ ଗୋଟାଏ ଚିତାରେ ସମସ୍ତେ ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ମାଟିର ଦେହ ମାଟିରେ ମିଶିଥିଲା। ଯୁଗ ପାଇଁ ଅନେକ ହେଲେ ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ବୀର ସୈନିକ। ସେହି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଓ ଦାହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ରବି ଘୋଷ, ମୋତିଲାଲ ତ୍ରିପାଠୀ, କବି ସଚ୍ଚି ରାଉତରାୟ ଏବଂ ଚିତାଗିରି ପାଖରେ ଚିତାଗ୍ନିର ଧିମି ଧିମି ଆଲୋକରେ କବି ସଚ୍ଚି ରାଉତରାୟ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗାଇ ଉଠିଥିଲେ ତାଙ୍କ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ। ନୁହେଁ ବନ୍ଧୁ ନୁହେଁ ଏହା ଚିତା, ଏମିତି ତିମିର ତଳେ ଏ ଅଲିଭା ମୁକତି ସଳିତା। ମଶାଣିର ଚିତାଭସ୍ମ ସିନା ମିଶିଗଲା, କିନ୍ତୁ ମାଟିର ଏକ ଛୋଟିଆ ଜୀବନ ରେଖାର ଦୀପଶିଖା ଲିଭିଗଲା ଅବେଳରେ। କିନ୍ତୁ କାଳ କାଳ ପାଇଁ ସେ ତ୍ୟାଗ ଓ ବଳିଦାନ ରଖିଗଲା ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ଭାରତର ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାରେ।
12 ବର୍ଷର ବାଳକ ବାଜି ରାଉତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦେଶ ଜାତି ପାଇଁ ଅବଦାନ ପାଖରେ ଆଜି ଏ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଆଜି ନତମସ୍ତକ। ଆଜି ବାଜି ରାଉତଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ଦେଶ ପ୍ରେମ, ସାହସ ଓ ଅସୀମ ତ୍ୟାଗ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ ମହାନ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବର ପ୍ରତୀକ। ଏକ ଛୋଟ ଗାଁରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାରା ଜାତି ଓ ଜନ୍ମଭୂମି ପାଇଁ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ନିମନ୍ତେ ସେ ପାଲଟିଗଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ। ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠା, ନୀତି ଓ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବାର ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ହେଉଛି ବାଜି ରାଉତଙ୍କର ସହିତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ହେଉଛି ବାଜି ରାଉତଙ୍କର ସହିତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ମାସରେ ଏହି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ତରରେ ଏ ଦେଶ ଜାତି ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ ବଳିଦାନ ସମସ୍ତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ବାଜି ରାଉତଙ୍କର ବଳିଦାନ ଏ ବ୍ୟଥା ଯାଇନାହିଁ। ବାଜି ରାଉତଙ୍କର ତ୍ୟାଗର ପଦଚିହ୍ନକୁ ଅନୁସରଣ କରି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1922 ମସିହାରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଇରମ ମାଟି ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କର ଲହୁରେ। ସେମିତି କୁହାଯାଏ ଯେ ଏକ ବାରୁଦ ଗଦାକୁ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଦିଆସିଲି କାଠି ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ସେହିପରି ଏକ ବିପ୍ଳବକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଛୋଟ ବଳିଦାନ ବିସ୍ଫୋରକ ଭାବେ କାମ କରିଥାଏ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପ୍ରତିମାତ୍ମକ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସାରା ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାର ସେହି ସମୟରେ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଯାତ୍ରାରେ ବାଜି ରାଉତଙ୍କର ବଳିଦାନ ଜନମାନସରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମକୁ ନୂତନ ଆଶା ଓ ଦିଶା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ଭାରତ ଇତିହାସରେ ବାଜି ରାଉତ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଶହୀଦ।